वेलकम बैक स्टूडेंट। पूर्व चैप्टर रे आमे फ्रांस रो सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन विषय रे पढ़िलु एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन पछरे क्यों क्यों फैक्टर रिस्पांसिबल थिला ताहा भी देखिलु। किंतु एबे गोटे कथा भाबंतु जे जदि कौनसी देश रे लोक माने गरीब अछंती, टैक्स बेसी देबाको पड़ुछि एवं गवर्नमेंट लोक मानक प्रॉब्लम सॉल्व करि पारु नाही, तेबे कोन केवल एही कारणरू रिवोल्यूशन होइजिवो कि? ना, रिवोल्यूशन पाई केवल प्रोब्लेम थिबा यथेष्ट नुहे, लोक मानक थिंकिंग रे भी परिवर्तन आसीबा दरकार। जेतेबेले लोक माने प्रश्न करिबा आरंभ करंती एही सिस्टमटा एमिति काहेकि अछि, एहा कोन भलो, सोसाइटी कोन एमिति ही चलिबा उचित कि, एमिति प्रश्न पचारिले परिवर्तन आसीबार पॉसिबिलिटी बढ़ी जाए। ओ सांग माने एही पॉइंट रु ही आजिर आम टॉपिक आरंभ हेउछि इंटेलेक्चुअल करेंट अर्थात फ्रेंच रिवोल्यूशन रो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। सरल भाषा रे बुझिले इंटेलेक्चुअल करेंट रो अर्थ हेउछि सोसाइटी मध्यरे डेवलप हेउथिबा नुआ आइडिया एवं न्यू वे ऑफ थिंकिंग, जहाँ माध्यम रे लोक माने वर्तमान रो इंस्टीट्यूशन, लॉ, कस्ट्यूम और सोशल कंडीशन बा सोशल सिस्टम को प्रश्न करिबा आरंभ करंती। 18th सेंचुरी यूरोप रे एहीपरि एक मेजर इंटेलेक्चुअल चेंज डेवलप हैला। लोक माने ट्रेडिशनल बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली ग्रहण न करी रीजन, लॉजिक एवं क्रिटिसिज्म रो बेसिस रे एग्जामिन करिबाको आरंभ करिथिले। सेति पाई 18th सेंचुरी यूरोप को द एज ऑफ रीजन कुहा जाए। एही पीरियड को एज ऑफ नेशनलिज्म और क्रिटिसिज्म भी कुहा जाए। एहार अर्थ हेउछि 18th सेंचुरी रे रीजन, नेशनलिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग रो डेवलपमेंट हैला एवं एही आइडिया यूरोपियन सोसाइटी रो ट्रेडिशनल थिंकिंग को धीरे धीरे चैलेंज करिबा को लागिला। सांग माने एबे गोटिए फ्रेंच वर्ड फिलोसोफ को देखिबा। एहार अर्थ हेउछि फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक। किंतु इनलाइटमेंट रो कॉन्टेक्स्ट रे फिलोसोफ रो अर्थ केवल फिलोसोफर नुहे। एही शब्द सेही इंटेलेक्चुअल ऑथर्स एवं फिलोसोफर मानक पाई व्यवहार करा जाउथेला जे माने कि इंस्टीट्यूशन, लॉ और सोसाइटी को क्रिटिकली एग्जामाइन करुथिले एवं ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस विरुद्ध रे निजर स्वर उठाउथिले। अर्थात जदि कोनोसी लॉ थिला से माने पचारुथिले एही लॉ रो पर्पज कोन, जदि कोनोसी सोशल कस्ट्यूम थिला से माने पचारुथिले एही कस्ट्यूम कोन समाज पाई जरूरी कि, एवं जदि कोनोसी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रे इनइक्वालिटी क्रिएट करुथिला तेबे भी से माने इंस्टीट्यूशन को प्रश्न करुथिले। एही परि भाबे फिलोसोफ सोसाइटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट न करी कि रीजन एवं क्रिटिसिज्म रो बेसिस रे एग्जामाइन करिबा को आरंभ कले। फिलोसोफ मानक अप्रोच इंपेरिकल थिला। एबे इंपेरिकल शब्दटी टिके डिफिकल्ट लागि पारे, किंतु एहार सिंपल मीनिंग हेउछि ट्रूथ, फैक्ट और एक्सपीरियंस उपरे बेस्ड अप्रोच। अर्थात एही थिंकर्स माने केवल अनुमान किंबा अंधविश्वास रो बेसिस रे कोनोसी आइडिया को ग्रहण करू नथिले, एक्सेप्ट करू नथिले। से माने फैक्ट को देखुथिले, एक्सपीरियंस को कंसीडर करुथिले एवं रीजन माध्यम रे कंक्लूजन रे पहुंचीबा को चेष्टा करुथिले। सेति पई सेमानक थिंकिंग रे ट्रूथ, फैक्ट, एक्सपीरियंस और रीजन को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाइथिला। एबे प्रश्न हेउछि जे फ्रेंच फिलोसोफर माने फ्रांस रे एक्चुअली कोन करिथिले। बंधुगण, जेमिति कि तुमे आगरु जानिछ, फ्रांस रे गोटिए पुराना पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम एक्जिस्ट करुथिला, जहाकु कि आमे एंशिएंट रिजिम कहूछु। एही सिस्टम रे इनइक्वालिटी, प्रिविलेज और साधारण लोक मानक बहुत प्रॉब्लम थिला। फ्रेंच फिलोसोफर माने वर्तमान रो इंस्टीट्यूशन एवं ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को सहजरे ग्रहण करि नथिले। से माने सेही इंस्टीट्यूशन रो सबु काम को क्वेश्चन कले एवं सोसाइटी रे थिबा अपमानजनक और खराब प्रथा को एक्सपोज करिबा को चेष्टा कले। अर्थात सेमानक बेसिक अप्रोच थिला कोनोसी ट्रेडिशन को केवल से या बहुत पुराना तेणु ठीक होइथिबा बोली भाबंतु नाही, रीजन एवं फैक्ट रो बेसिस रे ताहाको एग्जामाइन करंतु। यह सेमानकर थिला अप्रोच। सांग माने मने रखिथिबो जे फ्रेंच फिलोसोफर केवल थियोरेटिकल डिस्कशन करू नथिले, से माने साधारण लोक मानकर असुविधा भी जानिथिले। से माने सोसाइटी रे इनइक्वालिटी देखिथिले, साधारण लोक मानकर डिफिकल्ट कंडीशन
ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ବର୍ଡ଼ନକୁ ବି ବୁଝିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଲେଖା ଓ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଏହି ଲେଖା ଓ ଭାଷଣର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଜଷ୍ଟିସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଭଳି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କେବଳ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତୃତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଲା, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏନସିଏଣ୍ଟ ରିଜିମ୍କୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଗ୍ରୁପକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କାହିଁକି ମିଳିବ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବି ସମାନତା ଓ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କି। ଏହିପରି ଭାବେ ଫିଲୋସୋଫରମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡେଭଲପ ହେଲା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମରେ ଡେଭଲପ ହୋଇନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାନ୍ସର ସୋସିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଥଟ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା। ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପ୍ରିଭିଲେଜ, ପଲିଟିକାଲ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଓ ସୋସିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିବାକୁ ଇନକରେଜ କଲା, ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଦ୍ୱିପଟୁ ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର କଣ୍ଡିସନ୍ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା ଏବଂ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟିର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ ହେଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଇକ୍ୱାଲିଟିର ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ଅନନେସେସେରୀ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଆଉ ଫ୍ରଟର୍ନିଟିର ମିନିଂ ହେଉଛି ବ୍ରଦରହୁଡ୍, ୟୁନିଟି ଓ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଅପରେସନ୍। ଏହି ଆଇଡ଼ିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର କାରଣ ପଢ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କରେଣ୍ଟକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ସହ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଓ ନ୍ୟୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବି ଡେଭଲପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଡି.ଏମ୍. କେଟେଲବେଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେଖିବା। କେଟେଲବେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଖକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ରାଇଟର୍ସ କ'ଣ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ମି ନଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ନଥିଲା ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଜ। ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମୋନାର୍କିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ସେଥିପାଇଁ କେଟେଲବେ ଫିଲୋସୋଫରମାନଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ମୋନାର୍କି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଗନ୍ ପାଉଡର ସହ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗନ୍ ପାଉଡରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଲୋସୋଫରମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ 1789ରେ ସଡନ୍ଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନଥିଲା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୁକ୍ସ, ରାଇଟିଂସ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ ହେଉଥିଲା। ଏହି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ସି.ଡି. ହେଜେନଙ୍କ ଅବଜରଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ହେଜେନ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜାଗରଣକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଲି ପଲିଟିସିଆନ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।
ଏହାର ସିମ୍ପଲ୍ ମିନିଂ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରପର୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନିଜର ବୁକ୍ସ, ରାଇଟିଂସ୍ ଓ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଜନତାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଜେନଙ୍କ ଫେମସ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନୋ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ ମେନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ହାର୍ଡ କମ୍ ଟୁ ବି ଦ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଇଟର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଆକୃତି ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ 1789 ପରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଲିଫ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଇନକରେଜ୍ ଓ ସେପ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିଡ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଜନୈତିକ ରାଗ ନଥିଲା, ବରଂ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି, ରାଇଟ୍ସ ଓ ଓଲ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଭଳି ଆଇଡିଆଜ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଙ୍କିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଓ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲୋସୋଫ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନାମ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା: ମୋଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଭୋଲ୍ଟେୟାର ଏବଂ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ରୁସୋ। ଏହି ତିନି ଥିଙ୍କର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍, ସୋସାଇଟି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ଓ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲା। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଫିଲୋସୋଫର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆଜର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସହ ଆକ୍ଚୁଆଲ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କରେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଫିଲୋସୋଫର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବି ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ। ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ମେନଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସିର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଇଡିଆଜକୁ ପ୍ରୋମୋଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଲୋସୋଫ ଓ ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଫିଲୋସୋଫ ମେନଲି ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆଇଡିଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫିସିଓକ୍ରାଟ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସିର ଫିଲ୍ଡରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ସୋସାଇଟିକୁ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ, କେଉଁ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ କିପରି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିମଲ, ୟୁର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେଟର। କିପ୍ ୱାଚିଂ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।